گہری سانس خارج کر کے انہوں نے اپنی سامنے کھڑے اس وجود کو دیکھا تھا جو عام انسانی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ جو خبر وہ لایا تھا وہ انہیں ٹھٹکا گئی تھی۔ شمعون کے اپنے قبیلے کے ہی کچھ لوگوں نے مل کر شمعون کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، ساتھ ہی ایک بہت بڑے جادوگر کو بھی ملایا تھا۔ وہ شنکر جادوگر تھا، کالے جادو کی دنیا کے سب سے بااثر جادوگروں میں سے ایک۔ شنکر اتنی طاقتیں حاصل کر چکا تھا کہ اب اسے انسان کہنا عجیب لگتا تھا۔ وہ بہت سی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک بن چکا تھا۔ کہا جاتا ہے اس نے شیطان کی راہ میں پہلی قربانی اپنے ہی بھائی کی چڑھائی تھی۔ اس کی اصل رہائش گاہ بھارت کے کسی ویرانے میں تھی، تاہم وہ اپنے مطلب کے لیے ملکوں جادو کے زور پر گھومتا تھا، اور اب اسے جنون سچ ہو چکا تھا۔ دنیا کے ہر قسم کے جنات، بلاؤں، چڑیلوں، ڈائنوں کے گروہ میں سے ایک ایک کو اپنی غلامی میں لینے کا۔ سو بلیوں اور انسانوں کی شکل میں ڈھل جانے والے اس عجیب و غریب مخلوق کے مختصر سے قبیلے کی اطلاع ملتے ہی وہ پاکستان چلا آیا تھا۔ یہاں اس کی توجہ شمعون نے کھینچ لی تھی۔ ایک ایسی بلا جس کا باپ آدم ذات تھا، ماں بلا تھی، اور وہ اپنے قبیلے کا سردار بھی بن چکا تھا۔ یہ شنکر کی خوش قسمتی تھی کہ قبیلے کے کچھ نوجوان شمعون کی سرداری سے ناخوش رہتے تھے، اور خیموں سمیت 8-10 بلاؤں نے شنکر کا ساتھ بخوبی دینے کی حامی بھر لی تھی۔ اب ان کا کھیل آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ شنکر کچھ دیر کے عمل سے شمعون کو قابو کر کے اپنے ساتھ لے جاتا اور خیموں کو سرداری مل جاتی۔ خیموں کو سرداری ملتی تو وہ اپنا ساتھ دینے والوں کو انسانی دنیا میں بے دھڑک بے وجہ تباہی مچانے کی اجازت دے دیتے، یعنی جو ہونے کا امکان تھا اس میں صرف اور صرف نقصان تھا۔ ان کے سرخ و سفید چہرے پر لہرتے تکبر کے سائے دیکھ کر وہ اندھیا وجود بے ساخت پوچھ بیٹھا، کیا اب کچھ بہت غلط ہونے کا امکان ہے پیر صاحب؟ اللہ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، قمر ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ شمعون کے دیگر قبیلے والے تنہا ہوتے تو سب اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ یہ مخلوق آدم خور ضرور ہے لیکن بہت طاقتور نہیں، مگر وہ شنکر جادوگر وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت سی تباہ کاریوں کا ذمہ دار ہے، اس سے نپٹنا آسان نہیں۔ فی الحال تو جلد از جلد تیمور صاحب کو بلوائیں۔ حویلی کے دیگر افراد میں سے اس تمام صورتحال میں وہی مقبول نظر آتے ہیں۔ جی پیر صاحب۔ ایک خوبصورت مردانہ آواز گونجی اور پھر دروازے پر لگا سفید پردہ ذرا سا ہلا، گویا کمر چلا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اذان کی آواز پر شہلا نے چونک کر گیلری کی طرف دیکھا۔ وہ سوچوں میں گھری زمین پر سکڑی بیٹھی تھی اور بیڈ سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کتنی دیر گزر چکی تھی۔ چنانچہ موسم سرد ہو چکا تھا، سو آسمان سے اب بھی سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ وضو کرنے کے خیال سے اٹھی اور ایک لمبی انگڑائی لی۔ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے جسم اکڑ رہا تھا۔ ابھی شہلا نے ہاتھوں کو جھٹکنا شروع ہی کیا تھا جب کچھ آوازوں پر گیلری کی طرف دوڑ پڑی۔ تیمور افریدی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، حویلی کے دیگر مرد حضرات بھی وہاں موجود تھے۔ اچانک حمزہ بھی وہاں چلا آیا اور تیمور افریدی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وجدان نے گیٹ کھولا اور گاڑی باہر نکل گئی۔ اس وقت تیمور انکل کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ یا اللہ سب خیر رکھیے گا۔ مزید کوئی نقصان اٹھانے کا، کسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے۔ دو آنسو شہلا کی آنکھوں سے نکلے اور دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ فجر کی نماز مسجد میں ادا کر کے وہ لوگ پیر صاحب کے آستانے پر جا پہنچے، جہاں وہ بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کسی کتاب میں سے بطور کچھ پڑھتے ہوئے انہوں نے تیمور افریدی اور حمزہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گئے۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا لیکن لب دھیرے دھیرے ہل رہے تھے، شاید وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ بالآخر 15 منٹ کا صبر آزما وقت ختم ہوا اور پیر صاحب نے کتاب بند کر کے دراز میں رکھ دی۔ پھر اپنی سوچ روشن نظریں ان دونوں کے الجھن بھرے چہروں پر اٹکا دیں۔ کیا چاہتے ہو تیمور؟ شمعون سے جان چھڑانا چاہتے ہو یا اسے سزا دینا چاہتے ہو کہ وہ تکلیف میں رہے؟ ان کا مخاطب تیمور افریدی تھے، لیکن جواب جھٹ سے حمزہ کی طرف سے آیا تھا۔ دونوں صورتیں ممکن ہوں تو کیا ہی بات ہے پیر صاحب، اس نے ہمیں اتنی تکلیف دی ہے، اس سے بھی تکلیف ہونی چاہیے، پل پل ہونی چاہیے، اور ہم دوبارہ اسے اپنے آس پاس نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہمیشہ کے لیے جان چھڑوائیں، اس سے احسان ہوگا آپ کا۔
اور ہم دوبارہ سے اپنے آس پاس نہیں دیکھنا چاہتے، ہمیشہ کے لیے جان چھڑوائیں، اس سے احسان ہوگا آپ کا ہم غم کے ماروں پر۔ حمزہ کا جوش اس وقت ٹھنڈا پڑ گیا جب پیر صاحب کی پیشانی پر ایک گہرا بل پڑ گیا۔ میں تیمور سے مخاطب ہوں، جذباتی لڑکے تم بیچ میں مت بولو۔ معذرت پیر صاحب، کیوں نہ بولوں میں بیچ میں، مجھے پورا حق ہے۔ اس بلے نے میرا نقصان کیا ہے، باقی حویلی کا کیا ہے؟ یہ تو رہ رہے تھے مریض میں، انہوں نے تو اپنے کسی پیارے کو نہیں کھویا، انہیں کیا احساس ہوگا؟ میں ان کے ساتھ یہاں آیا ہوں اس لیے ہوں کہ کہیں یہ آپ کو منع نہ کر دیں اسے نقصان پہنچانے سے، بہت عزیز ہے وہ انہیں۔ میں اسے یا کسی کو بھی بلا ضرورت نقصان پہنچاتا ہی نہیں، نقصان پہنچانا میرا کام نہیں ہے، میں بھلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر معاملہ بات سے حل ہو جائے تو بات ہی کیا ہے۔ پیر صاحب اب کی بار نرمی سے گویا ہوئے، لیکن اس نے ہمارا جو جانی نقصان کیا ہے۔ حمزہ جھجلا کر بولا، بیٹے ساری کائنات کو بنانے والے نے اسے ایسا ہی بنایا ہے، یہ بات ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ ہر مخلوق کی ایک فطرت ہوتی ہے اور مخلوق اپنی فطرت سے مجبور ہوتی ہے۔ خیر میرے پاس تم سے بحث کا وقت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے۔ تیمور تم میری بات غور سے سنو، اور حمزہ تم بالکل چپ رہو۔ پھر تمام صورتحال جان لینے کے بعد تیمور افریدی تو پریشان ہو چکے تھے، جبکہ حمزہ فوراً جوش ہو کر بولا، تو اس میں برا کیا ہے؟ لے جائے وہ جادوگر شمون کو اپنے ساتھ، اس سے جان ہی تو ہم چھڑوانا چاہتے ہیں۔ ایک بات واضح بتاؤ مجھے، تم شمون سے جان چھڑوانا چاہتے ہو یا اس آدم خور مخلوق سے؟ حمزہ پیر صاحب کے اس سوال پر چپ سا ہو گیا۔ اسے چپ دیکھ کر پیر صاحب مزید بولے، یہ مخلوق عام جنوں کے مقابلے میں تعداد میں بہت کم ہے، 300 سے 400 کی تعداد میں ہوں گے۔ شمون سے جان چھڑوا لو گے تب بھی یہ خون خرابہ نہیں رکے گا، بلکہ حالات اور خراب ہو جائیں گے، کیونکہ خیموں اور اس کے دیگر ساتھی شمون کے خلاف ہیں اور شمون کا تعلق حویلی سے ہے۔ شمون کی اس پجاری کی غلامی میں جانے کے ساتھ ہی وہ لوگ حویلی پر بہت خوفناک حملہ کر سکتے ہیں، سمجھے؟ اب تم لوگ یہیں بیٹھو، میں شاکوپا سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ کیا شاکوپا؟ یہ شاکوپا کون ہے؟ حمزہ اور تیمور افریدی نے ایک ساتھ پوچھا۔ وہ اسی قبیلے کا ایک بزرگ ہے۔ پیر صاحب کی اطلاع پر دونوں چچا بھتیجا نے ہنکن سی شکل بنا کر ایک دوسرے کو دیکھا، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ شمون کا گوشت گل رہا تھا، اذیت سے وہ مسلسل گھبرا رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں جیسے بلے کے روح میں ہو جاتی تھیں، اس کے دانے ناخن اور کان بھی بلے جیسے ہو چکے تھے، لیکن جسمانی طور پر اور ناک نقوش اب بھی انسانوں جیسے ہی تھے، جبکہ خیموں اور اس کے دیگر ساتھی سنجیدہ چہروں کے ساتھ شنکر جادوگر کی کارروائی کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ کیا کر رہا تھا ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ قریب ہی ایک تھال میں تازہ خون پڑا تھا، جبکہ ایک مردہ انسانی وجود دیوار کے ساتھ پڑا تھا۔ یہ خون اس ہی قسمت کے مارے کا تھا جسے شنکر جادوگر کے حکم پر خیموں کہیں سے اٹھا لایا تھا۔ شنکر جادوگر نہ جانے کون سی بولی بول رہا تھا، خون کا رنگ سیاہ ہونے لگا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سرخ خون سیاہ سیال میں بدل گیا تھا۔ یہ خون اسے پلا دو۔ شنکر جادوگر نے آنکھیں بند کیے شمون کی طرف اشارہ کیا۔ خیموں تیزی سے تھال اٹھا کر اس کی طرف بڑھا، لیکن اچانک ہی خون اپنے اصل رنگ میں لوٹ گیا۔ خیموں نے الجھ کر شنکر کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کیا اب بھی پلا دوں، جبکہ شنکر کی آنکھیں اب بھی بند تھیں، لیکن اس کا سیاہ کریتا چہرہ اچانک پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اس کا چہرہ غصے میں اور خوفناک لگ رہا تھا۔ جنگ کی تیاری کرو، تمہارے قبیلے کے کچھ لوگ یہاں آتے ہی ہوں گے اس کی مدد کو۔ میں ذرا اس عامل دیو کا کریا کرم کروں، مجھ سے ٹکراتا ہے، شنکر جادوگر سے ہوں۔ دوپہر کے 2:15 ہو رہے تھے، لیکن ماحول کی پرسرارت اپنے عروج پر تھی۔ سرمائی بادلوں نے سورج کو چھپا رکھا تھا، گہری شامیں ہو چکی تھی۔ بھری دوپہر کے پہر میں ہی عموماً ایسے موسم میں ہوائیں چلا کرتی تھیں، ہر چیز میں ایک شادابی جھلکتی تھی، لیکن اس بار عجیب خاموشی اور دم گھونٹ دینے والا حبس تھا۔ شیلا گیلری میں آسمان پر نظریں جمائے خالی ذہنیت کی کیفیت میں کھڑی تھی، لان میں چہل قدمی کرتی اور موسم کی پرسرارت کو محسوس کرتی۔ امتل نے سر اٹھا
مسکرا کر شیلا کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا تمہیں؟ امتل کی پکار پر شیلا چونک کر اس کی طرف پلٹی، پھر پھیکی سی ہنسی ہنس کر نفی میں سر ہلا دیا، ساتھ ہی اس کے لبوں سے بلا ارادہ شکوہ سا پھسل گیا۔ میں تو منتظر ہی رہتی ہوں کوئی ڈسٹرب ہی کر دے۔ اب تو یہ حال ہے کہ جب میں بولتی ہوں نا امتل تو اپنی آواز اجنبی لگتی ہے۔ امتل شرمندہ ہو کر نظریں چرانے لگی۔ طوبہ والے حادثے کے بعد سب بے وجہ ہی شیلا سے کترانے لگے تھے۔ اس بیچاری کا بھلا کیا قصور تھا؟ تیمور افریدی کی طرح وہ بھی شمون کی حقیقت سے انجان تھی۔ کچھ دیر تک دونوں چپ چاپ غیر مرئی نقطوں کو گھورتی رہی، جب اچانک ایک موٹی سی بوند آ کر شیلا کی ناک پر گری۔ شیلا اپنے دھیان سے چونک اٹھی، اسے لگا شاید بوندا بازی شروع ہو گئی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ الجھتے ہوئے شیلا نے اپنی 2 انگلیوں سے ناک کے اوپر چھو کر دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا، وہ گہرا سرخ سیال تھا۔ امتل نے بھی حیرت سے یہ مناظر دیکھا تھا اور پھر وہ ڈر کر بے ساکھ 2 قدم پیچھے ہوئی، کیونکہ ایک کے بعد پھر دوسری کے بعد تیسری کے بعد پھر ایک کے اوپر ایک خون کی بوندیں شیلا کے چہرے پر نہ جانے کہاں سے گر رہی تھیں۔ شیلا خوفزدہ سی اپنا چہرہ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے گیلری سے نکلتی ہوئی باتھ روم میں بھاگ گئی۔ باتھ روم میں تو کھلی چھت نہیں تھی، پھر بھی بوندیں گرنے کا سلسلہ جاری تھا، جنہیں صاف کرتے ہوئے شیلا کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑی ہو گئی اور دیوانہ وار خود کو صاف کرنے لگی، لیکن شاور کے تیز پانی میں بھی بوندوں کا سلسلہ جاری تھا۔ شیلا تم ٹھیک ہو کیا؟ اندر بھی خون کی بوندیں گر رہی ہیں؟ واش روم کے دروازے پر دستک دے کر امتل نے اونچی آواز میں پوچھا۔ شیلا نے جواب دینے کے لیے لب کھولے، لیکن اچانک اسے واش بیسن کے شیشے میں اپنے سامنے ایک خوفناک صورت نظر آئی اور پھر خوف سے چیخ مار کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اوہ خدایا! خاموشی سے آنکھیں بند کی اور سر جھکائے بیٹھے وہ جھٹکے سے سیدھا ہوئے۔ کیا بات ہے پیر صاحب؟ تیمور افریدی جو پیر صاحب کا دیا گیا اسم مبارک ان کے حکم پر بار بار پڑھے جا رہے تھے، گھبرا کر بولے۔ اس شیطان کے چیلے نے شیلا کو ہتھیار بنانے کی کوشش کی ہے، وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ان کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ کر تیمور افریدی بھی سخت پریشان ہو گئے، ورنہ صبح سے جاری شنکر جادوگر اور پیر صاحب کی پرسرار جنگ کے بعد انہیں لگا تھا کچھ دیر بعد سب ٹھیک ہو جائے گا اور اگلے ہی دن حویلی پر خوشیوں کے در کھول دے گا۔ مگر یہاں تو… لیکن پیر صاحب، آپ نے شیلا کے لیے ایک تعویذ دیا تھا جس کے بعد کوئی بھی بدروح اس کے قریب نہیں بھٹک سکتی تھی۔ پھر کیسے؟ وہ بہت شاطر ہے، اس نے خون کی بارش کا چھلاوا ظاہر کیا جو صرف آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ پھر توقع کے مطابق شیلا حواس کھونے لگی اور اسی بدحواسی میں وہ تعویذ بھی اتار بیٹھی۔ اسی لیے کہتے ہیں جوش نہیں ہوش سے کام لو۔ پیر صاحب کی بات ختم ہوتے کے ساتھ ہی مدھم سی خوبصورت مردانہ آواز قریب سے ابھری اور تنویر افریدی بیٹھے بیٹھے اچھل پڑے۔ تیمور، تم اشرف المخلوق ہو اور صرف آواز سے ڈر پڑے، اور تم قمر، آئندہ اس طرح مت بولنا کہ سب کو سنائی دو، یہ شرارت کا وقت نہیں۔ پیر صاحب نے تیمور افریدی اور اس اندیکھے وجود کو گھورا اور پھر سے اپنا عمل شروع کر دیا۔ جیسے تیمور افریدی گہری سانس بھر کے کمرے میں نظریں دوڑانے لگے، گویا قمر کو دیکھنے کی کوشش کی رہا۔ حمزہ تو وہ کچھ دیر پہلے ہی پیر صاحب کی طرف سے مطمئن ہو کر حویلی نکل گیا تھا، اب اس میں مزید کسی کو کھونے کا یارہ نہ تھا۔ وہ سب کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن حویلی پہنچ کر جب اسے شیلا کے اچانک غائب ہو جانے کی اطلاع ملی تب ایک پل کو اس کا دل رک کر دھڑکا تھا۔ وہ کہاں چلی گئی؟ میرے اللہ، اسے اپنی ایمان میں رکھنا۔ اس کے دل کی گہرائیوں نے ایک دعا چپکے سے نکلی تھی۔ شمون کی حالت اب قدر بہتر تھی، زنجیروں کی تپش اور سختی اب قدر کم تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ زنجیریں اسے موت کے منہ میں لے جا کر واپس کیسے کھینچ لائی ہیں۔ کون ہے اس کا مددگار؟ وہ کئی گھنٹوں سے کمرے میں اکیلا تھا، نہ خیمو اور اس کے دیگر ساتھی وہاں موجود تھے، نہ ہی شنکر جادوگر۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ شمون سمجھنے سے قاصر تھا، ہاں، لیکن اس الجھن میں بھی اس کی نظریں دیوار کے ساتھ پڑی اس لاش کی طرف بھٹکتی ہوئی جا رہی تھیں۔ وہ بھوکا پیاسا اور سخت کمزور ہو رہا تھا، ایسے میں گوشت اور خون کی خوشبو سے پاگل کر رہی تھی، لیکن وہ لاچار تھا۔ ایک بار اس زنجیر سے آزاد ہو جاؤں میں، خیمے میں خود تیرے اور تیرے ان پلوں کے چیتڑے اڑا دوں گا۔ وہ ایک سنسان علاقہ تھا، آس پاس صرف کھنڈر ہی کھنڈر تھے۔ عام طور پر یہاں نشئی وغیرہ بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے، لیکن خیمو کچھ دن پہلے ہی سب کا صفایا کر چکا تھا اور اس وقت کافی پرجوش لگ رہا تھا۔ خیمو کے پیچھے اس کے 10 ساتھی
موجود تھے، لیکن اس وقت کافی گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ ان کے ماں باپ سمیت تقریباً پورا قبیلہ ان کے سامنے موجود تھا اور غم و غصے سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اپنے ہی قبیلے کے سردار کو ایک شیطان کے پجاری کی غلامی میں دینے کی کوشش کر رہے ہو، یہ غداری ہے۔ شکوفہ آگے بڑھ کر چیخا، اور جو شمون نے کیا شکوفہ، وہ اس نے ایک معمولی انسان کے لیے اپنی ماں کو مار دیا، وہ اس کی زندگی کا ذاتی معاملہ ہے۔ بے شک اس نے جو کیا وہ غلط کیا، لیکن اس کی نیت غلط نہیں تھی، وہ ایونا کو مارنے کی نیت سے اس پر حملہ آور نہیں ہوا تھا۔ یہ ایونا کی بدقسمتی تھی کہ وہ شمون کے اس آدم زادی کے لیے احساسات سمجھ نہیں سکی۔ تو آپ تو کر رہے ہیں اس خاندان کی صدیوں سے غلامی، شکوفہ یہی بولیں گے، لیکن اب بس، نہ میں کروں گا نہ میرے بعد کوئی اس کی غلامی کرے گا۔ قبیلے میں جو سرداری کے لیے بہتر ہوگا وہی سردار بنے گا۔ خیموں کی اکڑ کر کہنے پر شکوفہ پرسرار سا مسکرایا، اور تمہیں یہ کیوں لگتا ہے خیموں کہ پورے قبیلے میں تم اس سے اہل کوئی نہیں؟ تم تو شمون سے بھی اس لڑائی میں ہار گئے تھے، پھر کس بنا پر خود کو سرداری کا حقدار سمجھتے ہو؟ چلو شمون کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، تم زحم کو ہرا کر دکھا دو۔ شکوفہ نے خیموں کے پیچھے کھڑے اس کے ہی حامی کی طرف اشارہ کیا۔ زحم اپنے نام پر چونکا تھا۔ مجھے تو زحم تم سے زیادہ بہتر لگتا ہے۔ شکوفہ کی چال صرف قبیلے کے بڑے بزرگ ہی سمجھے تھے اور سمجھ کر مسکرا دیے، یعنی لوہا لوہے کو کاٹنے والا تھا۔ خیموں خان نے ناگواری غصیلی نظروں سے گردن موڑ کر زحم کو دیکھا تو زحم غرور سے گردن اکڑا کر آگے بڑھا۔ زحم واقعی جسمانی لحاظ سے پورے قبیلے میں سب سے زیادہ بھرپور تھا۔ جب وہ بلا کے روح میں ڈھلتا تو اس پر کسی ریچھ کا گمان ہوتا۔ ایک پل کے لیے خیموں کا رنگ اڑ گیا، لیکن پھر وہ پرسکون ہو گیا۔ اس کے ساتھ شنکر جادوگر تھا، جادوگروں کا بھی جادوگر۔ اس نے شکوفہ سے کچھ دیر کی اجازت مانگی اور بلی کے روح میں بدل کر چھلانگیں لگاتا کھنڈرات کو عبور کرتا شنکر جادوگر تک پہنچا، جو زمین پر بے ہوش پڑی شیلا کے قریب بیٹھا خون اور الو کے سر کے ساتھ نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ شنکر جادوگر، مجھے اپنے جادو کے سہارے اتنی طاقت دو کہ میں لڑائی میں کسی کو بھی لمحوں میں دھول چٹا دوں۔ خیموں بڑا پرجوش ہو کر بول رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو یہاں وہ بولے گا وہاں شنکر جادوگر اس کے دل کی مراد پوری کر کے اس سے پوچھے گا اور کچھ، لیکن شنکر جادوگر نے تو اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ جواب دینا تو دور کی بات تھی، خیموں کو بے عزتی محسوس ہوئی۔ شنکر جادوگر، تو میں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ خیموں کی اگلی پکار بھی شنکر جادوگر نے انسنی کر دی۔ شنکر جادوگر، کوئی جواب تو دو، تم اس طرح نہیں کر سکتے، میں نے تمہاری اتنی مدد کی ہے، مورخ۔ خیموں کے چلانے پر شنکر جادوگر نے اچانک اس کی بات کاٹ کر غیظ و غضب سے اس کی طرف دیکھا۔ کون سی مدد ہے؟ کون سی مدد؟ شنکر جادوگر کو کسی کی مدد کی آشا نہیں، جب تک ماں کالی ہم پر اپنی کرپا رکھے ہے، ہمیں تو ہاری کیا، کسی بڑے سے بڑے جادوگر کی بھی ضرورت نہیں۔ 2 ٹکے کا بلا آئے ہے ہم سے سوال کرنے، پتہ جی لگے ہیں ہم تو ہارے، یہ کر دیں وہ کر دیں، چل جا نکل جا، تیرا میرا واسطہ ختم، تجھے سرپنچ کی جگہ خالی چاہیے تھی اور ہم نے کر دی، اب سرپنچ بننے کے واسطے تو جنگ لڑے یا آگ کے دریا کو پار کرے، ہمیں پرواہ نہیں، اب جا یہاں سے نکل جا ورنہ بھسم کر دیں گے ایک ہی پھونک میں۔ شنکر جادوگر کی آواز اور نظریں میں ہی ایسی دہشت تھی کہ خیموں کا رنگ اڑ گیا۔ وہ تیزی سے واپس کے لیے مڑ گیا، بلکہ اچانک ہی خیموں نے اندر ہی اندر فیصلہ کر لی تھا کہ وہ شکوفہ کو اس جگہ کے بارے میں بتا دے گا جہاں شمون قید تھا، اور شیلا کی خبر بھی پہنچا دے گا، سب سے معافی مانگ لے گا، اور جذباتی ہو گیا تھا، شاید لالچی بھی، لیکن کیا فائدہ ہوا، سرداری کے لیے تو ابھی بھی بہت کچھ کرنا تھا اور ظاہر ہے وہ کامیاب نہیں ہونے والا تھا۔ جب سرداری اس کے نصیب میں ہی نہیں ہے تو شمون کے ہی صحیح۔ دل میں ارادے باندھتا خیموں نہیں جانتا تھا، دور بیٹھا شنکر جادوگر اس کی دل کی آواز بآسانی سن رہا تھا اور عجیب سا مسکرا رہا تھا۔ پاپی ہم سے دھوکہ کرتا ہے، بڑبڑاتے ہوئے اس نے ہاتھوں میں مٹھی بھری مٹی اٹھائی، کچھ جنتر پنتر پڑھ کر اس پر پھونکا، مٹی ہاتھ سے نکل کر ہوا میں تیز تیز گھومنے لگی جیسے کوئی ننھا سا طوفان ہو۔
हो। शंकर ने अजीब जबान में इस रेत के नन्हे से मरगोले से कुछ कहा, जिस पर रेत का मरगोला तेजी से दूर जाते खैमों की तरफ बढ़ गया और देखते देखते वो रेत का शैतानी तूफान खैमों के जिस्म का सारा मांस उड़ाता आगे बढ़ गया। अब उस रेत के नन्हे तूफान का रुख कबीले के उस फर्द की तरफ था जो शाकुपा के हुक्म पर खैमों का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा था और छुप कर तमाम कार्रवाई मुलाजा कर रहा था। खैमों का इतना हैबतनाक अंजाम देखकर वो बिल्ली के रूप में ढलता तेजी से आगे बढ़ा भागा, लेकिन उस तूफान ने उसे भी जान लिया और उसके साथ वही किया जो खैमों के साथ किया था। और अब उस तूफान का रुख उस तरफ था जहाँ कबीले के दीगर अफराद महर इंतजार थे। शमून नींद के जहरे असर खड़े खड़े ही झूलने लगा था। उसकी ताकत सिफर हो चुकी थी। वो बार बार उस बदबू उड़ाती लाश की तरफ देखता जो अंधेरे कमरे में इसकी जंजीरों से फूटती आतिश रोशनी की बासित वाजी थी। उसका रंग जर्द जबकि चेहरा सुकड़ने लगा था। अब वो खैमों को गालियां देते देते भी थक गया था। दिलो दिमाग में सिर्फ शैला का ख्याल था, न जाने वो किस हाल में होगी। उसे याद तो यकीनन नहीं कर रही होगी, शायद डर रही होगी। दिल ने बोझल सा होकर सोचा। शमून अजियत के इस तमाम अरसे में पहली बार मुस्कुरा दिया था कि अचानक उसे पीछे से कुछ रोशनी और हवा अंदर आती महसूस हुई। साथ ही अजीब सी आवाज़ भी थी, जैसे तेज बारिश हो रही हो। शमून चौंका हो गया, तो गोया ये इंसानी दुनिया का ही एक हिस्सा है और बाहर निकलने का रास्ता पीछे की जानिब बना है। जहन में एक कुंधा सा लपका। अब शमून जबड़े से चेहरा जरा मोड़े आने वाले के कदमों की चाप सुनने लगा। फिर बलाखिर अंदर आने वाले इसके पहलू में पहुंच गया, जिसके चेहरे पर नजर पड़ते के साथ ही शमून सख्त रह गया। कुछ देर बाद लब बेआवाज हिले, शैला 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 क्या ये वाकई? नहीं नहीं, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? शैला बताओ ना, बोलो तो सही, कुछ प्लीज़ कुछ तो बोलो। शमून यकीन और बेयकीनी की कैफियत में शैला को सर से पैर तक बतूर जायज़ा लेती नज़रों से देखते हुए मुसलसल बोल रहा था। पीछे का रास्ता शायद अब भी खुला था, क्योंकि बाहर से रोशनी अंदर को आ रही थी, जिसके बाद से वो गारनुमा कमरा रोशन हो गया था। शैला छोटे छोटे कदम उठाती उसके करीब चली आई। शमून की चलती ज़बान को ताले लग गए। उसका ध्यान अब जाकर उस काले टीके पर पड़ा था जो शैला के माथे पर सजा था। ये यकीनन उस जादूगर की चाल है। शमून दिल में सोचती हुई शैला को उलझ कर देखने लगा, जो बेतासर नजरों से उसे घूरे जा रही थी। शैला के जिस्म से फूटती खून और गोश्त की खुशबू भी शमून के सांपों पर सवार हुई जा रही थी। शमून दोहरी अजियत का शिकार होने लगा। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था पीछे होने की, लेकिन जंजीर की वजह से वो ये नामुमकिन था। जबकि शैला उसके इतने करीब हो चुकी थी कि शमून अपनी गर्दन पर शैला की गर्म सांसें महसूस कर सकता था, जबकि खुद उसने अपनी सांसें रोक रखी थी ताकि वो शैला के खून की खुशबू सूंघकर उस पर हमला आवर ना हो जाए। शमून को ये वक्त अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त लग रहा था। ये शैला ही थी, इतना अंदाज़ा तो उसे हो गया था, लेकिन ये यहाँ कैसे और क्यों आई थी ये वो समझ नहीं सका। क्या वो जादूगर चाहता है कि मैं शैला पर हमला कर दूँ? क्या चाहता है आखिर वो? क्या चाहता है तू शैतान? शमून दिल में बड़बड़ाते हुए अचानक चीख उठा। शैला की तरफ देखने से वो मुकम्मल गरेजा था, साथ ही वो बार बार अपनी ज़बान होंठों पर फेर रहा था। नजरें घूम फिर कर नचाते हुए भी शैला की तरफ उठ रही थी। शैला प्लीज कुछ दूर हो जा। जानते हुए भी कि शैला का दिमाग उसके अपने कंट्रोल में नहीं है, वो चीख पड़ा। बेबसी की इंतहाओं पर पहुंचकर शमून अचानक ही जब्त खोकर शैला की गर्दन की तरफ झुक गया। उसने शैला की गर्दन के बड़े हिस्से को अपने पहले से लंबे दांतों में जकड़ लिया। वो शैला का गोश्त उसकी गर्दन से उखाड़ने वाला था जब एक करंट सा उसे लगा और वो पीछे हो गया। उसका मुंह खून से भरा था, जबकि शैला खुली साफ आंखों के साथ एक चीख भी मारे बगैर जमीन पर ढेर हो गई। उसकी गर्दन से खून काफी मकदार में निकल रहा था। शमून जुनूनी होता हुआ शैला के बेहोश वजूद पर झुकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंजीर ने उसकी ये कोशिश भी नाकाम बना दी। था ना वो हैवान, कौन से रिश्ते, कौन से नाते, कौन सी मोहब्बत, उसके लिए सबसे बढ़कर उसकी भूख थी। भूख तो इंसान को भी बाज़ औक़ात हैवान बना देती है। वो तो फिर
था ही हैवान। इसी भूख से शमून पागल हो रहा था। उसकी गराहटें बहुत ऊंची थी। जब उसकी जंजीरें खुद ब खुद मध्यम पढ़ते पढ़ते अचानक गायब हो गई। लेकिन शमून ने किसी चीज पर ध्यान न दिया और फुर्ती से शैला पर झुकने लगा। जब एक बार फिर करंट सा उसके वजूद में दौड़ गया और ये करंट इतना शदीद था कि शमून कई फुट दूर जा गिरा। दरअसल उसके हर अमल के पीछे पीर साहब और शंकर जादूगर की कार्रवाइयाँ थी। शंकर जादूगर ने शैला पर जादू किया था। उसे कुर्बानी के लिए एक और शख्स चाहिए था। फिर वो शैला क्यों नहीं? तो ज्यादा था भाई, ज्यादा खून खराबा। यही तो शैतान और उसके चीलों की चाह होती है। शैला के खून पर शंकर जादूगर ने ऐसा जादू किया था कि अगर शमून उसके खून का 7 घूंट पी लेता तो शंकर जादूगर की गुलामी में आ जाता। शंकर जादूगर ने ही शमून की जंजीरें खोली थी, जबकि शमून को रोकने वाले पीर साहब थे। शमून के झटके से संभल कर उठने बैठने से पहले ही तैमूर, अफरीदी और पीर साहब गार के अंदर दाखिल हुए थे। तैमूर, शैला को साथ ले जाओ। जो आयत मैंने पढ़नी को कही थी वो पढ़कर शैला पर दम करो, ये इंशाल्लाह होश में लौट आएगी। जल्दी जाओ। पीर साहब के हुक्म पर तैमूर अफरीदी, जो पहले ही गड़बड़ाए हुए थे कि पीर साहब के आस्थाने पर बैठे बैठे वो अचानक इस वीराने में कैसे पहुंच गए, मजीद से टपटाकर सर साबत में हिलाते हुए शैला की तरफ बढ़े और उसे अपने शाने पर लाद लिया। जबकि शमून अजिया से चीखते जा रहा था। वो करंट के झटके उसे मुसलसल लग रहे थे। अब गार में सिर्फ वो दीवार से लगी लाश, पीर साहब और गुस्से से गराता शमून था। लेकिन शमून की गराहट हर गुजरते लम्हे के साथ धीमी पड़ती जा रही थी और कुछ देर बाद ही वो घुटनों के बल गिर गया था। लेकिन हल्की हल्की सहमी हुई इसी गराहटें अब भी जारी थी। बाजूर उसे देखते हुए पीर साहब ने गहरी सांस खारिज करके अफसोस भरी नजर शमून पर डाली। कितना खूबरू था वो, लेकिन किस्मत क्या थी उसकी। और तुम उस आदमजादी से मोहब्बत के दावेदार हो। भूख में तुम उसने जिस पर हमला कर दिया उसके ही गोश्त से तुमने अपनी भूख मिटाना चाहिए। पीर साहब के सख्त लहजे पर शमून धीरे धीरे होश की तरफ लौटने लगा और अपनी गलती का एहसास होती ही उसके चेहरे पर शदीद घबराहट नुमाया हो गई। उसने अपना झुका सर उठाकर मुतशिद नजरों से पीर साहब की तरफ देखा। वो ठीक है ना? इंशाल्लाह ठीक ही रहेगी। अगर तुम उससे हमेशा के लिए दूर हो जाने का अहद करो तो ये नामुमकिन है, शमून चीख कर बोला। लेकिन अचानक उसे फिर एक झटका लगा और वो अपना सर झटक गया। लेकिन सफ़ेद आंखों में चमकती छोटी छोटी पुतलियां पीर साहब के वजूद पर ही जमा रखी थी। नामुमकिन है? तुम अब भी ये कह रहे हो? आज हम ना आते वक्त पर तो तुम अब तक उसकी हड्डियां भरबोड़ रहे होते। शमून, कुदरत के हर काम में कुछ मुसलत होती है। इस बात को कबूल कर लो कि तुम किसी इंसान के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकते। हवेली वालों के साथ सालों रहा हूँ मैं, तो क्या वो तुम्हारे इक़ाब से महफूज रहे? पीर साहब के तंज़िया पूछने पर शमून मजीद कुछ कह नहीं सका। अब तुम शैला को छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मजबूरन मुझे वो करना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। शमून ने इस बात पर तंज़िया एक अबरू उचकाया। फिर आप मजबूरन कुछ कर डालें पीर साहब, क्योंकि मैं शैला को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। पीर साहब ने लब भेज लिए। एक तो शमून की जिद, ऊपर से वो महसूस कर सकते थे कि शंकर जादूगर इसी तरफ आ रहा है। मेरी बात सुनो, पहले शंकर का काम तमाम करना जरूरी है, वरना वो किसी को सुकून से जीने नहीं देगा, समझ रहे हो ना? शमून ने जवाबन सर को हल्की सी जिन्स दी और अगले ही पल बिल्ले का रूप धार कर बदबू उड़ाती उस लाश पर झपट पड़ा। पीर साहब ने ठंडी सांस भरकर चेहरा मोड़ लिया और बहरहाल ये खौफनाक तरीन मनाजिर था। शंकर जादूगर आग के शोले की तरह वहां पहुंचा था। शमून से और बिल्ले के रूह में ही गुस्से से उसकी तरफ पलटा। उसकी गराहटें सुनकर वो शंकर जादूगर कहका लगाकर हंस पड़ा। इस बुड्ढे के कारण मूर्ख तू बड़ा अकड़ रहा है, पहले उसको भस्म करेंगे हम। शंकर जादूगर की सख्त नजरें पीर साहब की तरफ उठी। पीर साहब ने उसकी धमकी पर कोई तासर ना दिया। शमून बेबस था ही पीर साहब के हुक्म पर, वरना उसका दिल तो चाह रहा था शंकर जादूगर का मुख्तसर सा वजूद चबा कर राख कर दे। इस जादूगर की वजह से वो शैला पर हमला कर चुका था। पीर साहब ने उसे मना कर रखा था कि उनके इशारे तक वो शंकर जादूगर से दूर ही रहे। और यहाँ शमून वाकई बेबस था। वो साथ ही उलझ भी रहा था। न जाने कैसी जंग होने वाली थी।
वो इसी उलझन में था जब अचानक शंकर जादूगर नजरों से ओझल हो गया। ठंडी सांस भरकर पीर साहब ने बहादुर इधर उधर नजरें दौड़ाई, फिर कुछ पढ़कर एक तरफ को फूंक दिया। वहां से हल्की सी चिंगारी निकली थी। ये अमल वो काफी देर तक दोहराते रहे। वो जहां जहां फूंकते वहां से चिंगारियां फूट पड़ती, जबकि पीर साहब का रंग जर्द होता जा रहा था और चेहरे पर भी तकलीफ के साए थे। शमून हैरत से सब मुलाहिजा कर रहा था, यहाँ तक कि आग का बहुत बड़ा शोला जलकर बुझ गया और इसके साथ ही पीर साहब भी लखड़ा कर गिर पड़े। शमून इंसान शक्ल में लौटता तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। आप ठीक हैं? इस जादूगर का क्या हुआ? वो जादूगर शायद बच जाए, इस वक्त वो बहुत जख्मी है, बचने की अलामत कम ही है। गहरी गहरी सांसें भरते हुए पीर साहब बमुश्किल बोले, और मैं आपकी कुछ मदद करूं? शमून इस वक्त सख्त घबराया हुआ था। मेरा वक्त आ चुका है मियाँ, वो धीरे से हंसे और कुछ देर बाद ही कलमा पढ़ते पढ़ते आखिरी हिचकी लेकर साख छूट गए। दूसरी तरफ शमून बेयकीनी से उनके बेजान वजूद को देखता रह गया। उसने खुद बहुत सी जानें ली थी, लेकिन इस तरह उसकी अपनी धड़कन रुक नहीं गई थी और वो अब भी भूखा था, लेकिन पीर साहब पर हमला ना कर सका। अचानक उसकी तेज नजरों को कुछ रोशनी चमकती नजर आई। दिल में वो गुस्सा जागा, शंकर तो नहीं, लेकिन शंकर के वजूद से ऐसी खुशबू कब उड़ती है? तुम जाओ, मैं ये सब संभाल लूंगा। खूबसूरत सी गिलगीर मर्दाना आवाज शमून के कान में गूंजी तो वो ट्रेस कफियत में पीछे हो गया। गार से निकलने से पहले उसने एक बार फिर पीर साहब की तरफ देखना चाहा, लेकिन वो अब वहां मौजूद नहीं थे। गहरी सांस भरकर वो पहले आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब उसे दूर तैमूर अफरीदी नजर आए, वो पूरी रफ्तार से भागकर उन तक पहुंचा। तैमूर अफरीदी उसे देखकर साख्त रह गया। हकीकत आश्कार होने के बाद वो आज उनके सामने था। गले तो नहीं लगेंगे? शमून ने आज से पूछा। क्या पता तुम गर्दन उधेड़ दो, तैमूर अफरीदी सख्त तर्ज से बोले। उसके तर्ज पर शमून के दिमाग में झमका हुआ शैला कहाँ है? तैमूर अफरीदी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। शमून की नजरें कुछ फासले पर जमीन पर पड़ी, शैला पर पड़ी। वो भागकर उसके पास पहुंचा। शैला की गर्दन पर तैमूर अफरीदी का रुमाल बंधा था जो पूरा सुर्ख खून में भीगा गया था और शैला के लब थोड़े सा खुले हुए थे, जबकि चेहरा सफ़ेद हो रहा था। शैला के वजूद में ऐसी खामोशी थी जिसने शमून को शजट कर दिया। उसने हैरत से फैली आंखें तैमूर अफरीदी की तरफ उठाई। तैमूर अफरीदी की आंखों में नमी झलकने लगी। मैंने शैला को मार दिया? शमून ने हैरत से पूछा। वो कुछ भी ना बोल सके, वो खुद अब तक बेयकीन थे। शमून ने बहुत खतरनाक जगह अपने दांत गाड़े थे। वो जख्म शैला की जिंदगी खात्मे का जवाब बन गया था। सब कुछ छिन गया मुझसे भाई, सब कुछ। मैं बिल्कुल तन्हा रह गया। मैंने खुद अपना सब खत्म कर दिया। मैं वाकई हैवान हूँ जो मोहब्बत के काबिल नहीं है। हाँ, हैवान ही तो हूँ मैं। शमून को इस तरह धाए मार कर रोते देखना इन्हें हैरान कर रहा था। वो एक बिल्ला था, एक आदमखोर मखलूक। क्या वो इंसान से ऐसी मोहब्बत कर सकता है कि उसके लिए यूं रो पड़े? वो खुद से उसे देखते रहे। क्या उस वक्त मुझे शमून को इसके कबीले के ख़त्म हो जाने की इत्तला देनी चाहिए? नहीं, अभी नहीं। वो खुद ही जान लेगा सही वक्त पर। दिल में सोचते हुए तैमूर अफरीदी ने आंखों से निकलते आंसू साफ किए। इन्हें अब भी शमून पर तरस आ रहा था। उसके रोने का अंदाज ही ऐसा था, दिल चीर देने वाला। शमून, मुझे शैला की लाश ले जानी है। तुम कहीं नहीं लेकर जाएंगे आप उसे? अब तो मेरा रहने दें। क्या चाहते क्या हैं आप लोग आखिर? शमून उनकी बात काट कर चीखा। अभी तो नहीं रहने दे सकता तुम्हारे पास। तैमूर अफरीदी की बात की गहराई समझ कर वो तेजी से पीछे हुआ और फिर एक आखिरी नजर बारी बारी तैमूर अफरीदी और शैला पर डालकर वहां से भागता चला गया। उसके आंसू उसके भागने की वजह से गाल पर आने से पहले ही हवा में उड़ जाते। आज शमून ने तस्लीम कर ही लिया कि वो वाकई हैवान था, इंसानों के दरमियान रहने के लिए बना ही नहीं था। उसने तो अपनी हैवानियत से उसे ही नहीं छोड़ा वो जिसे बेइंतहा चाहता था, और आज वो हवेली वालों को एक तकलीफ भी महसूस कर रहा था। अपने प्यारों को खो देने के गम में उसका रोना उसे आज सही मायनों में समझ आ रहा था। वो भागता रहा यहाँ तक कि वो उस इलाके में पहुंच गया जहाँ हर तरफ इंसानी हड्डियाँ ही हड्डियाँ थी। पहले तो उसने अपने गम में तवज्जो नहीं दी, लेकिन अचानक जब उसकी नज़रें उस ढांचे पर पड़ी जिसके नीचे लंबी सी सफ़ेद मलबी दाढ़ी नज़र आ रही थी और उसका बाकी लिबास, शमून की रफ्तार अपने आप धीमी पड़ गई। उसने बतूर उस ढांचे का जायजा लिया, फिर बाकी ढांचों का, और जो कुछ उसे समझ आया उसने शमून को अंदर से हिलाकर रख दिया। तो वो वाकई तन्हा रह गया था। दिल्ली के रूम में ढलकर वो ऊंची आवाज़ें निकाल कर अपने किसी
जिंदा साथी को पुकार रहा था, लेकिन वहाँ सिर्फ हवाओं का शोर था। एक चोटी पर चढ़कर हर तरफ देखने के बाद वो ऊंची आवाज में रोने लगा। 11 साल बाद मामा मामा जमान उसे पुकारता हुआ किचन में ही चला आया, जहाँ अम्तल हमजा के लिए काफी तैयार कर रही थी। अपने 9 साला बेटे को देखकर उसके लबों पर प्यार भरी मुस्कान बिखर गई। जी मामा की जान, मामा ये आर्टिकल देखें, इसमें लिखा है कि पाकिस्तान का वो इलाका सबसे ज्यादा पुरसरार है जहाँ परसों हमारी कार खराब हो गई थी। वहाँ अक्सर बिल्लियाँ गराती दिखाई देती हैं, लेकिन देखते ही देखते वो नजरों से ओझल हो जाती हैं। उस दिन मैंने भी आपसे कहा था कि एक बिल्ली अचानक गायब हो गई, लेकिन आपने और पापा ने बिलीव ही नहीं किया। आखिर में जमान ने खुफकी से हमजा को देखा, जो अभी भी किचन में आया था, और उसकी बात सुनकर अपनी जगह साख्त रह गया था। लेकिन अगले ही पल वो संभल कर मुस्कुराया। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे आर्टिकल्स पर तवज्जो देने की, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। ये रूहें बदरूहें सब झूठ है। ये बताओ, जो स्टोरी बॉक्स मैंने तुम्हें लाकर दी थी, उनका क्या बना? पापा, मैं कोई लड़की हूँ जो प्रिंसेस की कहानियाँ पढ़ूं? हमजा का काम हो चुका था, जमान का ध्यान बट गया था। जानता था ये आर्टिकल झूठा नहीं है। वो खुद अपनी आंखों से परसों गाड़ी खराब होने पर वहाँ कई बिल्लियाँ आती और गायब होती देख चुका था, और इस सब की वजह से भी वाकिफ था। लेकिन वो नहीं चाहता था हवेली की अगली नस्ल ऐसे किसी भयानक सच से वाकिफ हो, जिसे 11 साल से हवेली वाले सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, हमेशा गुजारते रहें। शमून अपनी तेज नजरों से बासानी इधर उधर कूदती उछलती बिल्लियों को देख रहा था। अब उसने अपना बसेरा इसी जगह बना ली था जिस जगह से उसने सब कुछ छीन लिया था। कबीले वाले उससे बिछड़ कर भी ना बिछड़े थे। अब ये था कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वो सब बेजार सी बेदरू बन चुके थे, जो शमून को देख तो सकते थे लेकिन बात नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे से भी अजनबी हो चुके थे। जो भी था, शमून अब उसी सहारे जी रहा था। वो यहीं रहता, कोई जानवर नजर आ जाता तो वो भूख मिटा लेता, लेकिन ना भी मिलता तो वो खामोशी से अपने मरने का इंतजार करने लगता। रही बात हवेली की, तो हवेली से वो तमाम तलका ख़त्म कर चुका था, लेकिन कोई था जो अब भी उससे अपना तलक ख़त्म नहीं कर सका था। तैमूर अफरीदी तकरीबन हर माह यहाँ आते थे, आज भी आए थे। हमेशा की तरह गोश्त पोस्ट के बड़े बड़े शॉपर पकड़े। आप ये क्यों लाते हैं? शमून ने खौफ से पूछा। तो वो भूखा था, लेकिन पागल नहीं हुआ था भूख से, क्योंकि मुझे मेरा गोश्त बड़ा अजीज है। पहले मुझे चाह थी मैं ताकतवर बनूं, मैं जिंदा रहूं, वो और मरने वालों की दीगर चाहने वालों का ख्याल नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो आप ये ना किया करें। कल का मरता आज मर जाऊं, कम से कम मेरे मरने से पहले ऐसी बातें मत करो। तैमूर अफरीदी खौफ से बोले, फिर उसके पहलू में ही बैठ गए। शहलाजाद आती है? कुछ देर खामोश रहने के बाद तैमूर अफरीदी ने पूछा। मैं उसे भूलता ही नहीं, भूल चुका होता तो जैसा हो चुका हूँ वैसा ना होता, मध्यम आवाज में कहकर शमून ने फिर उस छवि दिखाकर गायब हो जाने वाले साए को देखा था। 11 साल से वो इस वजूद की मौजूदगी महसूस कर रहा था। ना जाने ये इसकी आंखों का धोखा था या दिल का, लेकिन जो भी था तो इससे तैमूर अफरीदी ने इसके साथ काफ़ी वक्त गुजारा, फिर हमेशा की तरह उसकी पेशानी चूमकर वहाँ से चले गए। थोड़ी देर ड्राइवर के बाद सिंगल आने लगे, साथ ही एक कॉल भी। जी बेटा जी, उन्होंने प्यार से अपने नवासे को मुखातिब किया। फिर नानो, आपने देखा उस जगह कुछ जमान बहुत एक्साइटेड लग रहा था। उस मासूम के ख्याल में तैमूर अफरीदी पहली बार उस जगह गए थे, और वो भी सिर्फ उसकी ख्वाहिश पर। यार ख्वार ही करवाया तुमने, तैमूर अफरीदी होंठ लटका कर बोले। दूसरी तरफ जमान के भी होंठ लटक गए। बट आई स्वेयर नानो, वहाँ घोस्ट है। जमान की मासूम लेकिन पुरयकीन अंदाज पर इस बार वो नफी नहीं कर सके। न जाने क्यों जमान को ऐसी वैसी चीज़ों में इतनी दिलचस्पी थी। वो उससे इधर उधर की बातें करके बहलाने लगे। ऊंची चोटियों पर नज़र दौड़ाते हुए इन्हें कई बिल्लियाँ नजर आईं, जो इनकी नज़र पड़ते साथ ही गायब हो गईं। वो सर झटक कर फीका सा हंस पड़े। शैला दुनिया से चली गई थी, लेकिन शमून के अंदर एहसास छोड़ गई थी, अपनों के बिछड़ने की तकलीफ छोड़ गई थी। वो अब भी हैवान था, लेकिन टूटे दिल का हैवान।